आज़ाद रंगमंच ਵੱਲੋਂ कला भवन फगवाड़ा विखे टीम इंचार्ज बीबा कुलवंत की सरपरस्ती हेठ सुपनदीप सिंह सिद्धू यादगारी नाटक मेला करवाया गया, जिथे नाटक कवितावां अते गीत संगीत पेश किया गया। इस समागम में नाटकों के विद्वान डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, प्रोफैसर पंजाबी यूनीवर्सिटी अते केवल धालीवाल पंजाबी रंगमंच के महानायक तो इलावा होर भी महान शख्सियतां ने शिरकत की। इस मौके रणजीत बांसल गमनू की निर्देशना अधीन नाटककार डॉक्टर दविंदर कुमार वालों लिखे दो नाटक तूफानी इनकलाब करतार सिंह सराबा अते नृत्य तो तांडव तक पेश किए गए। कवि दरबार में महान कवियों वालों कवितावां अते गीत संगीत पेश किया गया। इस प्रोग्राम की इलाके भर तो आए ਸਰੋਤਿਆਂ ने ਵੱਡੇ पद्धर ते शलाघा की। इस मौके केवल धालीवाल, डॉक्टर दविंदर कुमार अते डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि नाटक समाज दीआं समस्यावां नूं दूजे कला रूप के मुकाबले सब तो वध जोरदार ढंग नाल उठदा है अते इह दर्शक अंदर जन चेतना पैदा करन दा शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, लहू दे जोश नाल सोचण दा टाइम आ। सारे का गदर तो हमने रोक दिया। मैं एक पूरी गदर लहर को पूरी तरह से मसल देना चाहता हूँ। तुसी अंग्रेज सरकार मोरे जंगीरा लैन लई नकदे फिरदे हो। शर्म करो, डुब के मर जाओ। तुहानू कौमां ने कदी माफ नहीं करना, कदी माफ नहीं करना। लोग कहते आ भी छा एवें पैसे बनाई जाते हैं, अद्धी अद्धी रात ही हिसाब किताब करने पैंदे आ। अद्धी अद्धी रात अद्धी अद्धी रात लगे रहना चाहिए है। सारे मेहनत भाई कितने सौखियां है। सब तो औखा काम ते आया बही खटिया दा है। हां भाई सरैणा ने कणक भी चक लई, अजे तक पैसे नहीं दिते हैं। दस हम सूद भी नहीं दे के गया। अद्धी अद्धी साडियां अखां लाल हो जांदियां, अद्धी अद्धी रात तक हिसाब कर दियां। बल्ले 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 बेली रामा दुआ खोलो, दुआ खोलो। अन्ना कौन है बई अद्धी रात नूं टारा मारन दिया हैं? कोई बेला कबेला तां विचार लिया करो हैं। अद्धी रात नूं किसे ने घर दा बूहा खड़काउण दा भला कोई बेला है? हां इस वेले केड़ी गल जड़ गई हैं? जे ब्याजू पैसे लेने आ तां सवेरे किहड़ा दिन नहीं चढ़ना। जाओ सवेरे आयो हैं। ओए अभी तो हुणे पैसे लेके जाने आ। मैं बोलती छेती ओए बोलो पूरे पैसे लेके जाने आ कर लो गल। आ केड़ी गल होई लेना कर्जा ओ भी धौस नाल। मैं भी बेली राम चप्पे वाला छाया कीसियां करा के पैसे दूं, कीसियां करा के हैं। जाओ भाई राम करन दियो हैं। राम करन दा वेला सवेरे किते दिन नहीं चढ़ना। सवेरे आयो, सवेर तक छा किते मरत नहीं चलिया। ओ खोलदा का दईया। बोलो शाह जी, मरलवाड़ी पक्या क्यों करते आ सारे पिंड दे कुत्ते भौंकदे पए ने। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ओपरे बंदे आ छाणिए आ मलाई दिए दुनिए आ तेनू पता भी तेरे बेली राम छा दी पूरे इलाके च पैठ है हैं। भला नाल दे पिंड तो कर्जा लेने वाली तो सामी नहीं आ सकती। ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂ। डाकू 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 देश पंगोल बेली रामा जे तू अपनी जान दी सख मंगदा तां चुप करके तिजोरी की चाबी साडे वाले कर दे। ਨਾ 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 ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੈ ਚਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਉਰੇ। ਸ਼ਾਹ ਚਾਬੀ ਦਾ ਪੇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਫਰੋਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਆ ਛਾਣੀਏ ਆਜਾ ਮੁੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੂ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੱਸ ਓਏ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੱਸ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ
जा ऊपर जाके उन्हें चुप करा जे चुप करदा तां ठीक आ नहीं तां गोली मार दे उन्हें ਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਉਸ ਜਵਾਕੜੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਬੀ ਜੀਦੇ ਰਹਿਤਾ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਬੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੂੰ ਚਾਬੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ दस चाबी किथे आ तिजोरी दी ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ चल ਚੱਲ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ ਸਿੰਘ ਜੀ हाँ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਜੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ जा अंदर जाके सारा माल गड्ढा इकट्ठा करता है जा निकलो ओए निकल जाए तुम्ही भी निकले ओए निकल जा लुटे गए लुटे गए लुटे गए लुटे गए लुटे गए ओ बेली रामा ओ जट्टां दे लगे गूठे ते आ स्टाम साडे किसे काम दे नहीं ए तू रख ला ओए ओए सरैन सिया ओए बेईमाना ओए तू ता मेरा करजाई ओए ओ बेली रामा तू मैनू पछाण लिया है ओ पर तू मैनू पछाण के चंगा नहीं कीता ते हुण ये पछाण तू किसे नू दस्सण जोग बचेगा नहीं ओ ओए निकल जा ओए ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣਾ ਵੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਟਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार होरां दी और सब तो खूबसूरत है आर्टिकल बहुत खूबसूरत आर्टिकल मैं चाहता ना आके मैं हैरान हाँ कि तुसी चित्र च मंगल आया इंडी मैं पिंड भी देख के आया सी जरा ऊपर थिएटर सी पर अजिहे जरूरी लोग अजिहे सिरण वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਰਦਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਈ ਦੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਸੋ ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ ਰਣਜੀਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਨੂਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ 2 ਬਣਾਏ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਗਈ ਇੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਡੀਅנס ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਭਗ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਟੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਭਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ 33 ਜਿਹੜੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਤਰੀਕ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਖੋਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ 100%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਘੱਟ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਟਕ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਔਖੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਰੇਜਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਵੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਮਰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਗਿਆ, ਨੋ ਗਰੰਟੀ ਨੋ ਵਾਰੰਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜੇ ਗਮ ਨੂੰ ਬੰਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਸੁਣੇ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਟੈਂਸਲ ਹੈ, ਆਹੀ ਦੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਸੁਆਹ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਰਦਨ ਤਣ ਕੇ ਤੁਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਬਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਸਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਸਾਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ,
ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਚੂੰ ਚੂੰ ਮੂੰ ਮੂੰ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਚੋਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲ ਦੀ ਗੋਚੋਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੜ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ 5-7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਚਰ ਗੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂਰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਨਾ ਠੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਫਿਕਸ ਪਰਫਿਕਸ, ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ ਲਾਓ ਸਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕ ਲਾਓ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸ ਲਾਓ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਫੈਂਟ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਸਤੀਆਂ ਸਮਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਕਹਤਾ। ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ 2 ਚ, ਕੋਈ 3 ਚ, ਕੋਈ 1 ਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਵੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਤਰ ਬਣਾਤਾ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਟੰਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਤੱਤਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਊੜੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟੋਆ ਪੜ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਊੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਆਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸ਼ੈਰਾੜਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਰਹੜਾ, ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਗੂੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰੜਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੜਾ, ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠੜਾ। ਯਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਖਰ ਚੰਗਾ ਪੱਛ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ,
प्यार मुहब्बत लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा रस नहीं जो पंजाबियों में ना हो। साडे वर्गा उदास कोई नहीं, साडे वर्गा खुश कोई नहीं। हुण हल्की गल सुनाउण लगे कि साडी उदासी खुशी तो यह साल होंदा, एक बार बंदा कल्ला ही नची जा रहा सी, कहंदा कल्ला नची जाना है, दारू पीती हुई है? कहंदा नहीं जी, नाल दा लैण गया होया है। तो असीं तां उम्मीदां 'च भी खुश हो जांदे, सानूं तां कुछ ना मिले असीं फिर भी खुश हां, सानूं कोई रौला नहीं, असीं वैक्यूम 'च भी खुश हां। कल्ला बंदा जिथे मर्जी छड्ड दो। तुहानूं इतिहास की उदाहरण दे रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह वेले, मैं डॉक्यूमेंटरी राइटर, थोड़ा बहुत इतिहास नाल तक संबंध है, ते किसी दरबार दे सब तो थलड़ी पौड़ी ते कोई मेरे वर्गा आपको ही बह गया उत्ते कर्मचारी बन के, कोई सरकार का कर्मचारी नहीं, जेड़ा आवे कहना मेरी मोहर लो फिर के जाऊंगी, मेरी मोहर लो के जाऊंगी। उन्हें मोहर लानी शुरू करती, हौली हौली मोहर तो ना पौड़ी मोहर बन गया। तो एक बार महाराज साहब को चिट्ठी गई, कोई कब्बा बंदा सी मोहर लवा के ना गया, तो महाराज कहना पौड़ी मोहर तो लगी नहीं, मैं किवें दस्तखत करां। सो जे थोड़े च दम है, तुसी अपनी पौड़ी ते बैठ के पौड़ी मोहर बना सकते हो, इस तक कई पौड़ियां ते बैठ। तो प्यारे गमनू, तो सानू सारियां नू पौड़ी मोहर की ताकत दी है। तुहानू बहुत बहुत शाबाश। अपने घर विच नाटक घर बनाउणा, अपनी दौलत नू रंगमंच लाना बहुत औखा काम है। हुण कहंदे सौं खाइए जी दी ना पुत दी ना धी दी, अपना हवाला देना चंगा नहीं लगता, पर रंगमंच का इतिहास इसलिए दसना पै रहा है कि पहला घर च नाटक असीं 1983 विच पटियाले बनाया सी। साडा एक दोस्त स्टार बन गया, जिवें अजकल मेरा बेटा स्टार है गुरदास मान, तो स्टार बनया। साडा ग्रुप सी थिएटर का नाट संसार। कहते यार कुछ दसो, मैं की कर सकता थोड़ी। मैं की तेरे को पैसे है दे दे, बस होर तक करने की कोई लोड़ नहीं। कहना मैं रसलों ते आया करांगा, आप इकट्ठे करांगे। मैं कहा नहीं, रसलों नहीं आप इकट्ठे कर सकते। तो असीं स्कीम बनाई, जिथे पटियाले अजकल एसी मार्केट बनी है, वो जगह उत्थे कोई घर सी, भूतां वाला घर होने करके मशहूर सी, उत्थे कोई रहिंदा नहीं सी। वो असीं 300 रुपये महीने ते किराए ते लिया 1983 विच। ओहदा नाम नाटक घर रखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਬੇਬੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਤਮਜੀਤ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, 15 ਮਈ 1984 ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 85 ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਘਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਰੰਗ ਰਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਬਣਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰਲ ਕੇ ਸਰਗਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਥੀਏਟਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਜਦੇ ਸੀ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਲਾਇਆ। ਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, 3D ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਾਉਂਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੋ BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਇੱਥੇ 3D ਵਾਲਪੇਪਰ, ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਕਲਰ ਪੋਸਟਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਮੈਰਿਜ ਕਾਰਡ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ, ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 018 26 266 062 ਅਤੇ 98 550 92 9 34।